कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी हे यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शील प्रभुपाद की नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की मधुरा धाम की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री निताई गौर सुंदर की श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की श्री श्री राधा माधव की श्री कृष्ण भगवान की हरे कृष्ण महामंत्र की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की पतित पावन शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 31, Text 7, Translation and Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki. Tannaha Pratyodayatma Tannaha Pratyodayatyatma Jnanam Tattvartadarshanam Yenanjasa Tarishyamo Dustaram Bhavasagaram 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 Dayatyatma Jnanam Tattvartadarshanam Yenanjasa Tarishyamo Dustaram Bhavasagaram Tannaha Pratyodayatyatma Jnanam Tattvartadarshanam Yenanjasa Tarishyamo Dustaram Bhavasagaram Tannaha Pratyodayatyatma Jnanam Tattvartadarshanam Yenanjasa Tarishyamo Dustaram Bhavasagaram. போற்றுதற்குரிய குருவே, எங்களது உன்னத ஞானத்தில் ஒளி பெறச் செய்வீராக. எங்களதுன்னு போட்டிருக்கு. எங்களை உன்னத ஞானத்தில் ஒளி பெறச் செய்வீராக. அது ஒரு கைவிளக்கினைப் போல் உலக வாழ்க்கை எனும் அறியாமை இருட்கடலை கடப்பதற்கு எங்களுக்கு பயன்படும். புல்லுரை. பிரச்சேதர்கள் நாரதரிடம் அவர்களுக்கு ஞான ஒளியினை ஏற்றி வைக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகின்றனர். பொதுவாக ஒருவன் தெய்வீக மகானை சந்திக்கும் பொழுது அவரிடமிருந்து அவன் வரம் பெறவே விரும்புவான். ஆனால் பிரச்சேதர்கள் உலகியல் பயனில் ஆர்வம் கொள்ளவில்லை. ஏனெனில் அதனை அவர்கள் ஏற்கனவே வேண்டிய மட்டும் அனுபவித்து விட்டனர். மேலும் அவர்கள் தங்களது பௌதிக ஆசைகள் நிறைவேற வேண்டும் என்றும் விரும்பவில்லை.
அவர்கள் அறியாமை கடலை கடக்க வேண்டும் என்று மட்டுமே விரும்பினர். இதுபோல் அனைவரும் உலகப் பிடியிலிருந்து வெளியேற ஆர்வமுடையவர்களாக இருத்தல் வேண்டும். இது தொடர்பாக மெய்யறிவு பெறுவதற்கு ஒவ்வொருவரும் தெய்வீக மகானை அணுக வேண்டும். உலகியல் இன்பத்திற்கான வரங்களை பெறுவதற்காக ஒருவன் தெய்வீக மகானை அணுகுதல் கூடாது. பொதுவாக இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் தெய்வீக மகான்களின் ஆசியினை பெறுவதற்காக அவர்களை வரவேற்பர். ஆனால் அவர்களது உண்மையான நோக்கம் உலகியல் இன்பமாக இருக்க வேண்டும் என்பதாகவே இருக்கும். இதுபோன்ற உலக வரங்களை கேட்பது சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. ஓம் தத் சத். ஓம் அஜ்ஞானாதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. நமோ ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணப்ரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே ஜயபதாகஸ்வாமிதி நாமினே ஆச்சார்யபாதாய நிதாய கிருபப்ரதாயினே गौरागदादामदाय नगरग्रामदारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு துஷ்டரம் பவசாகரம். பவசாகரம், பவா அப்படிங்கிறது பிறப்பு இறப்பு சக்கரம். அண்ட் இது சாகரம். ஸோ இது சாதாரண கடல் கிடையாது. சாதாரண கடலாவது ஒரு எல்லை இருக்கும் இல்லையா? இப்போ வங்கப்பெருங்கடல் நம்ம இங்கே பார்க்க முடியாது, கோயம்புத்தூரில் பார்க்க முடியாது. ஸோ சாதாரண கடலுக்காவது எல்லை இருக்குது. ஆனால் இந்த பவசாகரம், பிறப்பு இறப்புங்கிற பெருங்கடல், இது எல்லையே கிடையாது. அதனால தான் இங்கே சொல்லியிருக்கு துஷ்டரம்னு சொல்லியிருக்கு. துஷ்டரம்னா வெரி டிஃபிகல்ட். பிரபாதர் எப்படி சொல்லுவார்னா துர்கா அப்படி சொல்லுவார். துர்கா அப்படின்னா, கா அப்படின்னா கோட்டை, துர்னா வெரி டிஃபிகல்ட். இந்த கோட்டையை தாண்டது கடினம். ஜட உலகம் அப்படிங்கிற கோட்டையை தாண்டது கடினம். அதனால தான் கிருஷ்ணா மமமாயா தூரத்தியான்னு சொல்லிட்டார். என்னுடைய மாயை வெல்லுவது கடினம். மாயாவை நம்முடைய சாமர்த்தியத்தினாலெல்லாம் வெல்ல முடியாது. ஏன்னா எப்படி சொல்லியிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியந்தி யத் சூரோயக அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. முக்கியந்தி யத் சூரோயக அப்படின்னா பிரபுபாதர் எப்படி எழுதுகிறார்? By him even the great sages and demigods are placed into illusion. By him அப்படின்னா கிருஷ்ணா
கிருஷ்ணா எப்படி பண்ணுறாரு? தன்னுடைய மாயாசக்தி மூலமாக பெரிய பெரிய தேவர்கள் ரிஷிகளையே முக்கியந்தி குழப்பத்தில் ஆழ்த்துறாரு. மாயா அப்படி பெரிய பெரிய தேவர்கள் ரிஷிகளையே குழப்பத்தில் ஆழ்த்துறாங்க. எப்படி செய்கிறாங்க இதை? நமக்குள்ள ஜட ரீதியான சிந்தனையை உருவாக்கி அதன் மூலமாக குழப்பத்தில் ஆழ்த்துறாங்க. அது எப்படியும் கிடையாது, வேறு எதுனாலையும் கிடையாது. சிம்பிளி ஜட ரீதியாக சிந்தனையை உருவாக்கி நம்மளை குழப்பத்தில் ஆழ்த்துறாங்க. அண்ட் நேற்றுக்கு வேற ஒரு கிளாஸில் சொல்லிட்டு இருந்தோம், நமக்கு மனசில் என்ன சிந்தனை வருதோ அதை நம்ம எல்லோருமே கோடிக்கணக்கான ஜென்மமாக செயல்படுத்தி பழகியவர்கள். மனசில் வரக்கூடிய சிந்தனையை செயல்படுத்தி பழகியவர்கள். அதனால் மாயா என்ன பண்ணுறாங்க? மனசில் சிந்தனையை உருவாக்கிட்டே இருக்காங்க. எப்பொழுது மனசில் வரக்கூடிய சிந்தனையை நாம் செயல்படுத்தாமல் இருக்கோமோ அப்பொழுதுதான் ஆன்மீக முன்னேற்றம். ஏன்னா கிருஷ்ணா என்ன சொல்லுவார்? ஜிதாத்மன பிரசாந்தஸ்ய பரமாத்மா சமாஹிதः. பரமாத்மாவை அடைய முடியாதம்மா மனதை ஜெயிக்காமல். அதாவது மனதை ஜெயிக்கிறது என்ன அர்த்தம்? மனம் கொடுக்கக்கூடிய சிந்தனைகளை செயல்படுத்தாமல் இருப்பதுதான் மனசை ஜெயிக்கிறதுக்கு சமானம். வேற விதமாக வைஷ்ணவாச்சாரியர்கள் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, மனசில் மாயா என்ன பண்ணுறாங்க? பொய் அகங்காரம் மூலமாக மனதில் சிந்தனைகளை உருவாக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. அது 24 hours இருக்கும். ஸோ நாமும் மனதில் வரக்கூடிய சிந்தனைகளை உடனே செஞ்சு பழகியவர்கள். அதே பழக்கம் தொடரும் இந்த ஜென்மத்திலையும், நாம் பக்தி யோகத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட. இப்படி தான் மாயா எல்லோரையுமே முக்கியந்தி குழப்பத்தில் ஆழ்த்துறாங்களாம். அது பெரிய பெரிய ரிஷிகள் தேவர்களையே குழப்பத்தில் ஆழ்த்திடுறாங்க. இங்க தேவர்களுடைய குரு பிரகஸ்பதி, அவர் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து போறார். பிரம்மதேவர் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து போறார். ஆனால் ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்லுவார், பிரம்மதேவர் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து போகிறது இந்த பிரம்மா கிடையாதுன்னு சொல்லுவார். ஏன் அப்படின்னா, இந்த பிரம்மா யார்? இந்த பிரம்மா மகாஜனா. ஏன்னா இந்த பிரம்மா 100 வருஷம் கிருஷ்ணரை தியானம் செய்தவர். அதனால் பகவான் திருப்தி அடைந்து அவருக்கு தர்ஷனம் கொடுக்குறாராமா பிரம்மாவுக்கு. அதுக்கப்புறம் பகவான் கை குலுக்கிறாராம், பிரம்மா கூட கை குலுக்கிறாராம். இது பாகவதத்தில் 2வது காண்டத்தில் வருது. பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், நான் ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டு இருந்தேன் பிரம்மா தாஸ்திய ரசத்தில் தான் இருக்காருன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் பிரபுபாதர் 2வது காண்டத்தில் எழுதுகிறார், பிரம்மா சக்கிய ரசத்தில் இருக்காராம். சக்கிய ரசத்தில் இருக்காராம். அதனால தான் பகவான் கை குலுக்கிறார். சாதாரணமாக
நம்ம ஒருத்தர் கூட கை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் கை கொடுப்போம். பகவான் பிரம்மாட்ட கை கொடுக்குறார். எதனால் கை கொடுக்குறார்? அவர் 100 வருஷம் அவருடைய முழு வாழ்க்கையும் கிருஷ்ணருடைய தியானத்தில் இருந்ததுனால பகவான் திருப்தி அடைந்து கை கொடுக்கிறார். இது இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்மரணம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்மரணம் செய்தோல் மட்டும்தான் நாம் இப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்க, நம்முடைய மனசில் மனோவிகாரம், மனசில் வேண்டாத எண்ணங்கள் வந்துட்டே தான் இருக்கும். ஏன்னா பொய் அவங்க இருக்குது. ஆனால் நம்மளோட இயல்பு என்ன? கோடிக்கணக்கான ஜென்மமாக மனசில் வந்த எண்ணங்களை செயல்படுத்தியே பழகியவர்கள். அப்போ செயல்படுத்தும் போது என்ன ஆகுது? கர்ம வினை வரும். அண்ட் அந்த செயலுடைய அச்சு அனர்த்தா உருவாகும். அனர்த்தா பொய்யங்காட்டில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடும். அதனால் மனசில் வரக்கூடிய எண்ணங்களை செயல்படுத்தாமல் இருப்பதுங்கிறது ஒரு பெரிய மலையை புரட்டுறதுக்கு சமானம். ஸோ அதுக்கோசரம் வைஷ்ணவாச்சாரியர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மனதில் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருந்தோம். எப்பொழுதுமே அது இம்பார்ட்டன்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எப்பொழுதுமே மனசில் கிருஷ்ணரை நினச்சிட்டே இருந்தோம்னா தான் வேண்டாத எண்ணங்கள் மனசில் வராது. ஒருத்தர் கேட்டாங்க இந்த கேள்வியை, நான் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை நினச்சிட்டே இருக்கேன் மனசில், அதே சமயத்தில் எனக்கு மனசில் எனக்கு எண்ணம் வருது, நான் ஒரு ஜாப்பை பெறணும் அப்படின்னு எனக்கு எண்ணம் வருது அப்படின்னு சொன்னேன். நான் உடனே சொன்னேன், மனசில் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை நினச்சிட்டே இருந்தால் நான் ஒரு ஜாப்பை பெறணுங்கிற அந்த எண்ணம் வராது. அது நின்னாதான் இது வரும். மனதில் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைப்பதுங்கிறத நிறுத்தினா மட்டும்தான் வேற எண்ணம் வரும். பல நேரங்களில் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம், மனசில் நம்ம எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு கற்பனை. மனதில் நாம் கிருஷ்ணரை நினைப்பதில்லை. நினைத்தோன்னா வேற எண்ணம் வரக்கூடாது. இதுதான் வைஷ்ணவாச்சாரியர்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது. மனதில் கான்ஸ்டண்டாக கிருஷ்ணரை நினச்சிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் புலனின்ப செயல்களில் ஈடுபடாமல் இருக்க முடியும். ரீசெண்டாக நேற்றுக்கு ஒரு கிளாஸில் பிரபுபாதருடைய பொருள் உரையில் பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், unless one is transcendentally situated, it is not possible to cease sense enjoyment அப்படின்னு எழுதுகிறார். வெரி ஸ்ட்ராங் உபதேசம். ஒருவர் தெய்வீகத்தில் நிலை வரவில்லை என்றால் அவரால் புலனின்பத்தை நிறுத்த முடியாதுன்னு சொல்றார். வெரி ஸ்ட்ராங் உபதேசம் நமக்கு எல்லாருக்கும். ஏன்னா ஏன் நிறுத்த முடியாதுன்னு சொல்றாரு? புலனின்பத்தை நிறுத்த முடியாதுன்னு ஏன் சொல்றாருன்னா, மனதில் வரக்கூடிய எண்ணங்களை செயல்படுத்தி பழகியவர்கள், அது கோடிக்கணக்கான சொன்னாங்க, அது டபாரெலாம் மாற்ற முடியாது. அதுக்கு தான் தெய்வீகத்தில் நிலை பெறவில்லை என்றால் ஒருவரால் புலனின்பத்தை நிறுத்த முடியாது. அப்போ தெய்வீகத்தில் நிலை பெறுவதுன்னு என்ன? எப்பொழுதும் நம்முடைய மனதை கிருஷ்ணனுடைய நினைவில் நிறுத்துவது. அதான் தெய்வீகத்தில் நிலை பெறுவது. இது செய்யலை அப்படின்னா மாயா என்ன பண்ணுறாங்க, பெரிய பெரிய ரிஷிகள் தேவர்களையே குழப்பத்துக்குள்ள ஆழ்த்துறாங்க. சிம்பிளி பை கிவிங் தாட். மாயா எப்படி எல்லோரையும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்துறாங்கன்னா எண்ணங்களை கொடுத்து தான் ஆழ்த்துறாங்க, வேற ஒன்றுமே கிடையாது. அதனால தான் வேற ஒரு கிளாஸ் சொல்லிட்டு இருந்தோம், மைண்டுடைய வெப்பன் ஆயுதம் என்ன அப்படின்னா தாட் தான், எண்ணம் தான். மனமுடைய ஆயுதம் எண்ணம் தான். பல பேர் என்று சொல்லுவாங்க, இந்த கவுன்சிலிங்க்கு ஃபோன்லாம் கூப்பிடுவாங்க,
ரொம்ப ஒரே உளைச்சலாக இருக்குது, மைண்ட் ரொம்ப ஒரே டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. நான் சொல்லுவோம் என்னென்னா, ஏன் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது? கிருஷ்ணரை நினைக்காதனால தான். இந்திரியானா மனச்சாஸ்மின்னு சொல்லியிருக்கியா? புலன்களில் சக்தி வாய்ந்த புலனாகிய மனம் நான் சொல்லும் பொழுது அந்த மனதை எப்படி வேற எந்த முயற்சியால் எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும்? வேற எந்த முயற்சியினாலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஏன்னா அந்த மனம் நான் சொல்கிறார். ஏன்னா எக்ஸ்ட்ராடினரி மனம்ங்கிறது, எக்ஸ்ட்ராடினரி, ரொம்ப அசாதாரணமானது. பல பேர் சொல்கிறாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க, ரொம்ப ஒரே உளைச்சலாக இருக்குது. நம்ம என்ன ப்ராசஸ் என்னன்னா, கிருஷ்ணாவும் சொல்கிறாரு, ஆச்சாரியர்களும் சொல்கிறாங்க, கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும் மனதில். இதை நினைக்காம எத்தனை ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணாலும் சரி, எவ்வளோ ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணாலும் சரி, ஸ்டில் டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும். மைண்டோட இயல்பு அப்படிதான். ஏன்னா மனம் உடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன? மனமுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் நினைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் தான் அது ஆசையை மாற்றுறது. ஜாயதோ விஷயான் பும்சக சங்கத்தேஷு ஜாயதே, அப்படிதான் படிக்கிறோம். புலனின்ப பொருட்களை நினைப்பதால் ஜாயத்தான். புலனின்ப பொருட்களை நினைப்பதால் அது மேல் நம்மளுக்கு பற்று ஏற்படுகின்றது. இப்போ ஏன் நினைக்கிறோம்? அதான் நம்ம கிருஷ்ணரை நினைக்கணும். இதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது. கிருஷ்ணரை மாற்றி அமைக்க முடியாது. யாரோ ஒரு பக்தி வைபவ கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹிருதயத்துவம் எத் பிரதீயேத ந பிரதீயேது சாத்மனி தத்வித்யாத் ஆத்மனோ மாயா யதா வாசோ யதா தமக. சதுஸ்லோகி பாகவதத்தில் வரக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம். ஓ பிரம்மா, கிருஷ்ணா சொல்கிறார், ஓ பிரம்மா, நான் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் ஏதேதெல்லாம் முக்கியமாக கருதப்படுகின்றனவோ அது உண்மை அல்ல, அது என்னுடைய மாயாசக்தி என்று தெரிந்து கொள். ரொம்ப ஸ்ட்ராங் உபதேசம். நான் இல்லாமல் அப்படின்னு அர்த்தம், கிருஷ்ணனுடைய தொடர்பு இல்லாமல். அப்போ நம்ம இந்த உலகத்தில் எந்த செயல் செய்தாலும் அவனோட மனதுக்குள்ள கிருஷ்ணனுடைய நினைவிலேயே இருந்தால் மட்டும்தான் அது மேலே நம்மளுக்கு பற்று வராது. ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாருங்க, பிரபு இந்த மாதிரி நான் ஆஃபீஸில் எல்லாம் போய் ஒர்க் பண்ணுறேன், ஒர்க் பண்ணும்பொழுது எனக்கு அந்த ரிசல்ட் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் பயங்கரமாக ஒரு ஆங்ஸைட்டி வருது, எனக்கு கவலை வருது. ரிசல்ட் கிடைக்கணும், ரிசல்ட் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ, நான் போடுற எஃபர்ட்டுக்கு பலன் கிடைக்குமா கிடைக்காதோன்னு ஒரே கவலையாக இருக்குது அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டார். இதுதான் யோக கர்மசு கௌசலம். யோக கர்மசு கௌசலம்னா என்ன? கர்மசு ஆர்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங். ஒர்க் பண்ணுறது அது ஒரு கலையம். எப்படி கலை? என்னன்னா செயல் செய்யணும். ஏன்னா செயல் செய்யாமல் இருக்க முடியாது யாரும் இந்த உலகத்தில். செயல் செய்யணும். ஆனால் நம்முடைய மனதுக்குள் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணனுடைய நினைவிலேயே இருந்து கொண்டு செய்தால் தென் நம்ம போடுற முயற்சியில் எனக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கணும்னு ஒரு பற்று வராது. இந்த பற்றுங்கிறது என்னது? கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா, பற்றுங்கிறது எகைன் சிந்தனை. சிந்தனை தானே பற்றுங்கிறது. சிந்தனையா இல்லையா? ஒரு சிந்தனை, ஒரு சட்டில் தாட். இப்போ நம்ம மேட்ரு கூட ஒரு முயற்சி போடுவோம் இல்லையா? ஜடத்தை பயன்படுத்தி ஒரு முயற்சி போடுறோம். ஒரு முயற்சி போடும் பொழுது நம் மனதில் கிருஷ்ணனுடைய நினைவு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, பற்றுங்கிற சிந்தனை வந்துடும். அந்த முயற்சியில் எனக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை, அதை பற்று, அந்த சிந்தனை வந்துடும். அதான் யோக கர்மசு கௌசலம். செயல் செய்யணும், பட் அதே சமயத்தில் அதில் இருக்கக்கூடிய ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரமா ராணிக்கு செயல் செய்யணும். பட் அதே சமயத்தில் அப்படித்தானே கிருஷ்ணன் சொல்றார், கர்மண்யவாதிகாரஸ்தே மாபலேஷு கதாச்சன. ஏன் சொல்றாரு இது? எப்படி எப்படி எப்படின்னு எல்லாரும் கேட்டுட்டே இருப்பாங்க.
ஆனால் மனதை கிருஷ்ணனுடைய நினைவில் நிறுத்தலை அப்படின்னா செயல் செய்யும் பொழுது ரிசல்ட் வரணும்னு பற்று வந்துடும். கிருஷ்ணன் என்ன சொல்லுவார்? செயல் செய்வதற்கு மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. நான் பலேஷு குதாச்சன, பலனை எதிர்பார்ப்பதற்கு உனக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார். ஏன்னா பலனை கொடுக்கறது கிருஷ்ணா. அவர் விரும்பினால் கொடுக்கலாம், விரும்பினால் கொடுக்கலாம். கிருஷ்ணரை கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஈவன் பக்தி தொண்டா இருந்தாலும் செயல் செய்வதற்கு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அதிகாரம். நான் ஒரு பக்தி தொண்டு முயற்சி நான் போட்டிருக்கேன், எனக்கு ரிசல்ட் ஏன் கிடைக்கல அப்படின்னு கேள்வி கேட்க முடியாது. அது அவருடைய விருப்பம். அது எல்லாத்துக்கும் அப்ளை ஆகும். பக்தி தொண்டுக்கும் அப்ளை ஆகும், சாதாரண செயலுக்கும் அப்ளை ஆகும். இந்த கொள்கை யூனிஃபார்ம். இந்த கொள்கை எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காரா? இது இந்த ஸ்லோகம் பக்தி தொண்டுக்கு பொருந்தாதுன்னு சொல்லியிருக்காரா கிருஷ்ணா? சொல்லலை. இந்த மாதிரி ஒன்றும் சொல்லலை. அதனால் அதே கொள்கை நமக்கு அப்ளை ஆகும். நம்ம ப்ராப்ளம் என்னென்னா, நாம் ஜடத்து கூட தொடர்பு கொண்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோம். ஆனால் நம்மளோட மனதில் கிருஷ்ணனுடைய நினைவு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கே தெரியாமல் பற்று வந்துடும். அந்த ரிசல்ட் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பற்று வந்துடும். ரிசல்ட் கிடைக்கல அப்படின்னா உடனே நம்ம மைண்ட் என்ன பண்ணும்? மைண்ட் வந்து டெட்லி. ரிசல்ட் கிடைக்கலன்னா உடனே நம்ம மைண்ட் என்ன பண்ணும்? அவனால தான் ரிசல்ட் வரல அப்படி சொல்லும். வெளியில் போய் சொல்லும், அவனால தான் ரிசல்ட் வரல, இவனால தான் ரிசல்ட் வரல அப்படி சொல்லும். இப்படி நம்ம என்ன இது பக்தி வினோத் தாக்கூர் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சாரியர் ஜைவ தர்மா அப்படிங்கிற ஒரு புஸ்தகம் எழுதினார். ஜைவ தர்மா அப்படின்னு அந்த புஸ்தகத்தில் எழுதுகிறார் ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூர். என்ன எழுதுறாருன்னா, when a person practicing bhakti yoga, if he engages his mind in speaking about others, then he can never fix his mind on the lotus feet of the Supreme Lord. இதை நான் வந்து என்னுடைய கம்பைலேஷனில் இதை போட்டு வச்சிருக்கேன். என்ன சொல்கிறாரு? பக்தி யோகத்தை நமக்கு தான் சொல்கிறார். பக்தி யோகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறவர் வந்து தன்னுடைய மனதை மற்றவர்களை விமர்சனம் செய்வதற்கு பயன்படுத்தினால் அவரால் ஒருபொழுதும் தன்னுடைய மனதை கிருஷ்ணனுடைய நினைவில் நிறுத்த முடியாது சொல்லு. அப்போ என்னன்னா, இதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னா, மனசை எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணனுடைய நினைவிலேயே நிறுத்தினா நான் மற்றவர்களை பற்றி பேசுறதுக்கு சிந்தனை வராது. இதுதாங்க ஒரே சொல்யூஷன். இந்த உலகத்தில் மேட்டர் கூட டீல் பண்ணி தான் ஆகணும் நம்ம எல்லோரும். பட் அதே சமயத்தில் பற்றில்லாமல் நம்ம வந்து மேட்டரை கூட டீல் பண்ணணும்னா ஒரே வழி மனசில் கிருஷ்ணரை நினைக்கணும். இதை வந்து இதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஒன்று கிடையாது. இதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எத்தனை முயற்சி போட்டாலும் சரி. ஏன்னா மைண்ட் வந்து எப்படி சொல்லியிருக்கார்? பலியதான் வெரி ஸ்ட்ராங். மைண்ட் வந்து வெரி ஸ்ட்ராங். அதனால தான் கிருஷ்ணா சொல்கிறார், அந்த எக்ஸ்ட்ராடினரி இப்படி சொல்கிறார், அசாதாரணமான. யத்யத் விபூதி மத் சத்வம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜிதம் ஏவவா தத்தத் ஏவா வகச்சத்வம் மம தேஜோம்சு சம்பவம். அர்ஜுனாவை பார்த்து சொல்கிறார் கிருஷ்ணா, ஓ அர்ஜுனா, இந்த உலகத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் அசாதாரணமான இதெல்லாம் இருக்கோ, எக்ஸ்ட்ராடினரி அசாதாரணமான வஸ்துக்களோ பொருட்களோ விஷயங்களோ இருக்கோ தெரிஞ்சுக்கோ. மம தேஜோம்சு சம்பவம், என்னுடைய தெய்வீக உடலிருந்து வரக்கூடிய பிரம்ம ஜோதி, அதுலேருந்து ஒரு சின்ன துணுக்கு, அதை வச்சு தான் இது நடக்கிறது. அவருக்கு ஒரு சின்ன துணுக்கம், மம தேஜோம்ச, மம தேஜ அம்ச. ஸோ அப்போ மனம்ங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. மனம்ங்கிறது எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பிஹேவ் பண்ணுது இல்லையா? அப்போ அதை எப்படி நம்ம வந்து புத்திசாலித்தனத்தினால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஒன்லி கிருஷ்ணா சொன்னது செய்யணும். மையேவ மன ஆதஸ்வா, மனதை எண்ணில் நிறுத்து. கிருஷ்ணா டிமாண்ட் பண்றார்.
கிருஷ்ணா டிமாண்ட் பண்ணுறாருல, மனதை என்னில் நிறுத்து. இதை சில பக்தர்களே வந்து சொல்கிறாங்க. தூக்கம் வர மாட்டேங்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா, இதுதான் மனதை கிருஷ்ணர் நினைவில் நிறுத்தலை அப்படின்னா அது தொந்தரவு போடும். நம்மளுடைய இயல்பு அப்படிதான். மனம் வந்து எதையாவது நினைக்கணும். அப்படிதான் மாயாவுடைய டிசைன். அதுதான். சிந்தனையை கொடுத்து தென் அந்த சிந்தனையை உடனே நம்ம செயல்படுத்தி பழகியவர்கள், செயல்படுத்தும் பொழுது கர்ம வினை வரும். தென் அந்த புலனின்ப செயலுடைய ஒரு அச்சு திரும்பவும் போய் ஸ்டோர் ஆகும். போய் அந்த இப்படி நான் லூப் மாதிரி மாட்டிப்போம் நம்ம. அதனால் பெரிய பெரிய சேவையில் நிறைய ஈடுபட்டவர்களே இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க, தூக்கம் வர மாட்டேங்குது, ரெஸ்ட்லெஸ் அப்படின்னா ரஜசுடைய இயல்பு. அமைதியற்ற மனம் அப்படின்னாலே அது ரஜசுடைய இயல்பு. ஸோ இது அதனால தான் இங்கே சொல்லியிருக்கு, துஷ்டரம் பவசாகரம். வெரி ஸ்ட்ராங் வேர்டுங்க அது. இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற பெருங்கடல். இந்த பெருங்கடல் எப்படி சாதாரண ஒரு பசிபிக் பெருங்கடல் மாதிரியே கிடையாது, அதுக்கெல்லாம் எல்லை இருக்குது. ஆனால் பிறப்பு இறப்புங்கிற பெருங்கடல் மிக பிரம்மாண்டமானது. அதில் யாருமே தன்னுடைய சொந்த முயற்சியினாலேலாம் பிறப்பு இறப்புங்கிற பெருங்கடலை தாண்ட முடியாது. நான் ரீசெண்டாக 2வது காண்டத்தில் படித்தோம். இந்த பக்தி வைபவ் கிளாஸ் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. என்னுடைய ஆன்மீகத்துக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது. ஏன்னா ரெஃப்ரெஷிங் மாதிரி புது கருத்துக்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. ரொம்ப எழுதுகிறார், ஸ்மரணங்கிறது வந்து கிருஷ்ணத்திலிருந்து வேறுபட்டதல்ல ஒன்று. ஸ்மரணங்கிறது கிருஷ்ணத்திலிருந்து வேறுபட்டதல்ல. ஸ்மரணமும் கிருஷ்ணரும் ஒன்றாம் 2வது காண்டத்தில் எழுதியிருக்கார். அதனால் நாம் கிருஷ்ணரை நினைக்கும் பொழுது கிருஷ்ணன் அதில் இருக்கார், அந்த ஸ்மரணத்தில் கிருஷ்ணன் இருக்கார். தென் இதை ஹிதோலினஸ் ராதாநாத் சுவாமி மகாராஜ் இதே சொல்கிறார். அவர் என்ன சொல்கிறாரு, அவர் கேள்வி கேட்குறார். பக்தர்கள்லாம் உட்காந்துருக்காங்க, எல்லாத்தையும் கேள்வி கேட்குறார். அர்ஜுனா, 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் என்ன சொன்னார், சஞ்சலம் ஹி மனகிருஷ்ணா பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாகம் நிகிரகம் மன்யே வாயுர்கீப சுதுஷ்கரம். அவர் என்ன சொல்கிறாரு, எந்த யுகத்தில் சொல்கிறாரு, துவாபர யுகத்தில் சொல்கிறார். ஓ கிருஷ்ணா, மனம் ரொம்ப சஞ்சலமானது, அதை கட்டுப்படுத்துவது வாயுர் ஈவ சுதுஷ்கரம். சுதுஷ்கரம் சொல்கிறார், வெரி டிஃபிகல்ட்டாக. ஒரு சூறாவளியை கையில் தடுத்து நிறுத்துவதை விட கடினம் சொல்கிறார். எப்படி ஒரு சூறாவளியை கையில் தடுத்து நிறுத்துறதை விட மனதை கட்டுப்படுத்துவது கடினம்னு அர்ஜுனா சொல்கிறாரு. இது இன்ட்ரெஸ்டிங்க, இதில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. அர்ஜுனா கிருஷ்ணாவுடைய நெருங்கிய நண்பர் இல்லையா, கிருஷ்ணாவுடைய நெருங்கிய நண்பர் ப்ளஸ் பக்தர். அவருக்கு அறியாமை கிடையாதுங்க, அவருக்கு நிச்சயம் அறியாமை கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா அவர் சக்கிய பிரேமையில் இருப்பவர். அவருக்கு எங்கே இருந்து மனதை கட்டுப்படுத்துவதெல்லாம் வரவே வராதுங்க. புரிஞ்சுக்கணும், மனதை கட்டுப்படுத்துவது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையும் அர்ஜுனுக்கு கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா அவர் பொய் அகங்காரம் கலைஞ்சாதான் அவர் சக்கிய பிரேமையே வரும். அவர் ரோல் பிளே பண்ணுறாருங்க நமக்கோசரம். இப்போ ஹிதோலினஸ் ராதாநாத் சுவாமி மகாராஜ் என்ன கேள்வி கேட்குறாருன்னா, இங்கே உட்காந்துருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் வந்து ஒரு சூறாவளியை கையால் தடுத்து நிறுத்த முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. எப்படி ஒரு 140 மைல் வேகத்தில் வீசக்கூடிய ஒரு சூறாவளியை எத்தனை பேர் கையில் தடுத்து நிறுத்த முடியும்? யாராவது முடியுமா? முடியாது இல்லையா, நமக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி கிடையாது. ஆனால் அர்ஜுனா என்ன கேட்குறாரு, என்ன சொல்கிறாரு, சூறாவளியை தடுத்து நிறுத்துறதை விட கடினம் மனதை கட்டுப்படுத்துவது. அவருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லாஜிக் இது. ராதாநாத் சுவாமி மகாராஜோட ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லாஜிக், ஒரு ஆன்மீக தர்க்கம்.
சூறாவளியை தடுத்து நிறுத்துறதை விட கடினம் மனதை கட்டுப்படுத்துவதுன்னு சொன்னது போது நம்மளால சூறாவளியை தடுத்து நிறுத்த முடியுமா? முடியாது. அப்புறம் எப்படி மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும்? முடியாது. மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாது. சரி, அப்ப என்னதான் வழி? மனதான் தொந்தரவு பண்ணுதே. சொல்றார். அடுத்த கேள்வி கேட்கிறார். சூறாவளிய கிருஷ்ணர் தடுத்து நிறுத்த முடியுமா? கிருஷ்ணரால் முடியும். ஏன்னா அவருடைய ஆணை பிரகாரம் தான் காற்று வீசுதாமா. ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, உபநிஷதங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் வருது. கிருஷ்ணனுடைய ஆணை பிரகாரம் தான் காற்று வீசுது. சூறாவளியை கிருஷ்ணரால் தடுத்து நிறுத்த முடியும். அப்ப கிருஷ்ணரால் மனதையும் கட்டுப்படுத்த முடியும். நம்முடைய மனதையும் கிருஷ்ணரால் கட்டுப்படுத்த முடியும். மனம் கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் கட்டுப்படுத்த முடியும். அதனாலதான் சொல்லியிருக்கு, தியான அவஸ்தித தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தியம் யோகினோ. ரூபாதர் அடிக்கடி மேற்கோள் கொடுப்பார். தியான அவஸ்தித தத்கதேன மனசா. தியானம் கிருஷ்ணரை தியானிப்பதால். அஷ்டாங்க யோகிகள் என்ன பண்றாங்க? பரமாத்மாவை தியானம் பண்றாங்க. பற்றில்லாத அஷ்டாங்க யோகி பரமாத்மாவை தியானம் பண்றார். பற்றுக்கொண்ட அஷ்டாங்க யோகி விராட் ரூபத்துக்கு தஞ்சம் புகுதுகிறார். ஆனால் பற்றில்லாத அஷ்டாங்க யோகி யாரை தியானம் பண்றார்? பரமாத்மாவை தியானம் பண்றார், கிருஷ்ணன். அப்படி கிருஷ்ணரை தியானம் பண்றதுனால தியானம் அவஸ்தித தத்கதேன மனசா. அவஸ்தித மனம் கட்டுக்குள்ள வருதாம். பரமாத்மாவை அஷ்டாங்க யோகிகள் தியானம் செய்வதால் மனம் கட்டுக்குள் வருது. அதனால கான்ஸ்டண்டா கிருஷ்ணரை தியானம் பண்ணிட்டே இருக்காங்களாமா அஷ்டாங்க யோகிகள். அப்படி பண்றதுனால பஷ்யந்தியம் யோகினோ, யோகிகள் அதாவது அஷ்டாங்க யோகிகள் பஷ்யந்தி அஷ்டாங்க யோகிகள் பஷ்யந்தி பரமாத்மாவை பார்க்குறாங்க. பரமாத்மாவை அவங்களால பார்க்க முடியுதாங்க. ஸோ பரமாத்மாவை எப்போ பார்க்க முடியும்? கான்ஸ்டன்ட் தியானம், கிருஷ்ணரை நினைப்பதால். கான்ஸ்டண்டா கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுனால மனம் கட்டுக்குள்ள வரும். தினம் மனம் கட்டுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா பரமாத்மாவை பார்க்கலாம். இப்படிதான் சொல்லியிருக்கு. ஸோ இதோலினர் ராதாநாத் சுவாமி மகாராஜ் மேலும் சொல்றார். அப்ப காற்றை, ஒரு சூறாவளியை கிருஷ்ணரால் தடுத்து நிறுத்த முடியும். இப்போ மனதையும் கிருஷ்ணரால் கட்டுப்படுத்த முடியும். அப்ப இந்த 2வது காண்டத்தில் சொன்ன பிரகாரம் ஸ்மரணமும் கிருஷ்ணரும் ஒன்று. கிருஷ்ணரை நினைப்பதும் கிருஷ்ணரும் ஒன்று. அப்ப கிருஷ்ணரை நம்ம இடைவிடாது நினைத்தோம்னா தென் சேம் கிருஷ்ணா தானே ஸ்மரணங்கிறது. அவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக மனதை வந்து மனசில் இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள் எல்லாம் எரேஸ் பண்ணிடுவார். இப்படி பல கோணத்தில் பல கோணங்களில் பார்த்தாலும் கூட சக்தி வாய்ந்த புலன் சொல்றார் இல்லையா, புலன்களில் சக்தி வாய்ந்த புலன் மனம் நான் சொல்லும் பொழுது அதை வந்து பிரபுபாதர் எழுதுறார். சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ணா ஸ்லோகத்தில் பொருள் வரையில் எழுதுறாரு. சம்டைம்ஸ் மனம் வந்து புத்தி கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸை கூட மீறி போயிடுது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி எழுதியிருக்காரு. கரெக்டு, நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். Sometimes mind does not heed to the advice of intelligence also அப்படின்னு எழுதுறாரு. நம்மளோட புத்தி எவ்வளவு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாலும் மைண்ட் அதையும் மீறி வெளியில் வரும். அதை எழுதுறாரு பிரபுபாதர், எழுதியிருக்கார். ஏன் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய புலன்களே சக்தி வாய்ந்த புலன் அது. அதனால அந்த சக்தி வாய்ந்த புலனை வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுதுதான் பாருங்க, மையற்பித மனோபுத்திர் அப்படித்தான் சொல்றார். மையற்பித மனோபுத்திர் யோமத் பக்த சமீபிரியாக அப்படி சொல்றாரு. இல்லைன்னா மாமிய வச்ச தசம் செய்ய அப்படி சொல்றாரு. இப்படி நிறைய இடத்துல சொல்றாரு. மாதிரி மனதை என்னில் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது, எனக்கு நிவேதிக்கும் பொழுது, எப்படி மனதை எனக்கு நிவேதிக்கும் பொழுது மாமிய வச்சு தசம் செய்ய சந்தேகத்திடம் இல்லாமல் நீ என்னை வந்து அடைவாய். ஸோ அப்போ மாயா எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மனசில் வந்து எண்ணங்களை கொடுத்து தான் நம்மை புலனின்ப செயலை நோக்கி
உந்துறாங்க, புஷ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் மனதில் வந்து கிருஷ்ணனுடைய நினைவில் நிறுத்துவது தான் புலனின்ப செயலிலிருந்து செயலில் ஈடுபடாமல் நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம். ஸோ அதனால் துஷ்டரம் பவசாகரம்னு ஏன் சொல்லியிருக்குன்னா, வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். இந்த இடத்துல எழுதுகிறார் His Holiness பக்தி தீர்த்த சுவாமி மகாராஜ் எழுதுகிறார், majority of the people will remain insaturated inside this material world. Very few souls will break out of this material world அப்படின்னு எழுதுகிறார். ரொம்ப அந்த காலத்தில் 2005 இது சொன்னார். மெஜாரிட்டி ஆத்மாக்கள் வந்து ஜட உலகத்தோடு செதுக்கி வைக்கப்படுவார்களாம். அப்படியே செதுக்கி வச்சிருவாங்களாம். ஏன் அப்படின்னா, நம்மளோட மனதில் வந்து வேற எண்ணங்களை நாம் தான் அனுமதிக்கிறோம். கரெக்டா இல்லையா? நாம் தான் வேற எண்ணங்களை வர்றதுக்கு அனுமதிக்கிறோம். சாஸ்திரம்னு சொல்லுது எப்பொழுது என்னை நினைச்சு கொண்டே இரு, அப்படிதான் சொல்லுது. கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் சாஸ்திரம் சொல்லுது. நம்ம அதை பண்ணாததுனால வேற எண்ணங்கள் நம்ம மனதில் வந்துட்டே இருக்கு. அதனால என்ன ஆகுது? செயல் செய்வோம். எண்ணங்களை செயல்படுத்தி பழகியவர்கள் நம்ம எல்லோரும் செயல் செய்வோம். செயல் செய்யும் பொழுது கர்ம வினை வரும். தென் அந்த செயலுடைய அச்சு வந்து போய் ஸ்டோர் ஆயிரும். இப்படியே நம்ம மாட்டிக்கிறோம். அதனால தான் சொல்றாரு His Holiness பக்தி தீர்த்த சுவாமி மகாராஜ், மெஜாரிட்டி ஜீவாத்மக்கள் ஜட உலகத்தோடு செதுக்கி வைக்கப்படுவார்கள். எப்படி இந்த செதுக்கிறதுன்னா கல்லில் போட்டு இப்படி செதுக்குவோம், அது மாதிரி இங்கேயே போட்டு ஒட்ட வச்சிருவாங்களாமா ஜட உலகத்தோட. வெரி ஃபியூ சோல்ஸ் தான். இது அப்போ எழுதியிருக்காரு, 2005 எழுதினார். வெரி ஃபியூ சோல்ஸ் தான், ஒரு சில ஜீவாத்மாக்கள் தான் இதை உடைச்சி வெளியில் வருவாங்களாமா, ஜட உலகத்தை உடைச்சி வெளியில் வருவாங்களாம். அதான் துஷ்டரம் பவசாகரம். சும்மா சொல்லல இங்கே பாகவதத்தில். பவசாகரம் பிறப்பு இறப்பு சாகரத்தை, பிறப்பு இறப்பு கடலை தாண்டுவது. துஷ்டரம்னா பிரபுபாதர் என்ன எழுதுறார்? ஃபார்மிடபிள், மிகப்பெரிய, ரொம்ப கடினமானது. ஸோ ஏன் இது துஷ்டரம் சொல்லியிருக்குன்னா, மெஜாரிட்டி மனிதர்கள் கிருஷ்ணரை நினைக்க மாட்டாங்க. அதான் ப்ராப்ளம். மெஜாரிட்டி மனிதர்கள் கிருஷ்ணரை தன்னுடைய மனதில் நினைக்க மாட்டாங்க. அதனால தான் துஷ்டரம் வெரி டிஃபிகல்ட். நாம் பக்தி பயிற்சி செய்யலாம். இதில் வந்து துளியூண்டு பக்தியினுடைய அங்கம் இருக்கு, இது ஸ்டோர் ஆகும். ஆனால் அது பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலிருந்து தப்பிக்கிற அளவுக்கு பத்தாது. திரும்ப இதெல்லாம் His Holiness பானு சுவாமி மகாராஜ் ரொம்ப அருமையாக சொல்றார். அவருடைய சொற்பொழிவில் அவர் டீப் ரியலைசேஷன் அவர் சொல்றார். என்ன லாஜிக் கொடுக்குறாரு பாருங்க, ஸ்பிரிச்சுவல் லாஜிக். பரத மகாராஜா பாவபக்தி ஸ்டேஜில் இருந்தார். பாவபக்தி ஸ்டேஜ், பாவபக்தினா பிரேம பக்திக்கு முந்தைய நிலை. அது எந்த யுகத்தில்? சத்திய யுகத்தில். சத்திய யுகத்தில் பரத மகாராஜா பாவபக்தி ஸ்டேஜில் இருந்தவர். அப்படிப்பட்ட பாவபக்தி ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய பக்தராகிய பரத மகாராஜாவையே மாயா வந்து திசை திருப்பி 2 ஜென்மம் எடுக்க வச்சாங்க, 2 எக்ஸ்ட்ரா ஜென்மம் எடுக்க வச்சாங்க இல்லையா? ஒரு மானாகவும் திரும்ப ஒரு ஜடபரதராகவும். ஆனால் அவர் சொல்றார் பானுசாமி மகாராஜ், வாட் டு ஸ்பீக் ஆஃப் கலியுக பீப்புள் அப்படிங்கிறார். கலியுக மக்களை பற்றி என்ன சொல்றது? சத்தியுகத்தில் வாழ்ந்த கிருஷ்ணர் மேல பாவபக்தி வளர்த்து கொண்ட பரத மகாராஜாவையே 2 எக்ஸ்ட்ரா ஜென்மம் எடுக்க வச்சாங்க மாயா. அப்ப கலியுக மக்களை பற்றி என்ன சொல்றது? நம்மளாம் துச்சமானவர்கள். அவர் சொல்றார், கட்டாயம் அவனுக்கு பல ஜென்மம் எடுக்க போகுதுறார். நம்ம பாவபக்தி போயிட்டோமா, ஹானஸ்டா நம்ம இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் பண்ணணுங்க, நேர்மையாக தற்சோதனை செய்யணும். இப்பொழுது நாம் பாவபக்தி ஸ்டேஜில் இருக்கோமா? இல்லை. இப்பொழுது நம்ம பாவபக்தியிலே இருக்கோம். பாவபக்தியுடைய சிம்டம்ஸ் என்ன? பக்தி ரசாமல் சிந்தூர் என்ன சொல்லியிருக்கு? கண்ணில் தார தண்ணீர் வருமாமா, மயிர்கால்கள் கூச்சரியும், நாக்கு தழுதழுக்கும், தொண்டை அடைச்சிக்குமாமா, ஒரே சமயத்தில் சிரிப்பாங்க, அழுவாங்க, இப்படியெல்லாம் இருக்கு, உடம்பு நடுங்குமாமா.
இதெல்லாம் பாவபக்தியுடைய சிம்டம்ஸ்ன்னு படிக்கிறோம். நம்மளுக்கு இதெல்லாம் வந்திருக்கா? இல்லை. பாவபக்தி ஸ்டேஜில் இருந்த பரத மகாராஜாவையே எக்ஸ்ட்ரா 2 ஜென்மம் எடுக்க வச்சாங்க மாயா. நமக்கு இது எதுவும் கிடையாது. அதான் பானுசாமி மகாராஜான்னு சொல்லுவாங்க, கலியுக பீப்புளுக்கு பரத மகாராஜாவுக்கு 2 ஜென்மம் அப்படின்னா நமக்கு எத்தனை ஜென்மம் எடுப்போம்னு சொல்றாரு. எத்தனை ஜென்மம் எடுப்போம்? 50 ஜென்மமோ 100 ஜென்மமோ தெரியாது. அதனால நமக்கு மாயம் இது பேரும் துஷ்டரம் விலைக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க. ஈஸியாக டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. எப்படி டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க? எப்படி கிருஷ்ணாட்டு நம்மளை விலைக்கு கொண்டு போகிறாங்க? சிம்பிளி பை கிவிங் ஒன் தாட். ஒரு சின்ன ஒரு எண்ணத்தை கொடுத்து மாயா திசை போகிறாங்க. அதான் மகாராஜ் சொல்லுவார், மாயா இஸ் ஜஸ்ட் 1 கிளிக் அவே ஒன்லி அப்படின்வார். 1 கிளிக் தான், ஒரு கிளிக். அவ்வளோ க்ளோஸாக வந்துட்டாங்க மாயா, இல்லையா? நம்மளுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோன் அண்ட் ஸோ மெனி திங்ஸ், ஒரு கிளிக் பொறுமாமா மாயா அவ்வளோ நெருங்கி பக்கத்தில் வந்துட்டாங்க. ஸோ அப்போ எப்படி ஒரே ஒரு எண்ணத்தை கொடுத்து மாயா நம்மளை கிருஷ்ணாட்டுக்கு விலக்கி கொண்டு போகிறாங்க. இதை நமக்கு மட்டும் இல்லை, பெரிய பெரிய ரிஷிகளுக்கு இதை செய்கிறாங்க மாயா. பெரிய பெரிய தேவர்களுக்கு பண்ணுறாங்களாங்க. பை ஹிம் த கிரேட் sages and demigods are placed in delusion. அவரால் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அவருடைய மாயாசக்தி, கிருஷ்ணனுடைய பிரதிநிதியை அதை செய்கிறாங்க. பெரிய பெரிய தேவர்கள் ரிஷிகள்லாம் கூட அதான் சொல்லிட்டு இருந்தோம். பிரம்மதேவர் 100 வருஷம் கிருஷ்ணரை தியானம் பண்ணினால் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு அவருக்கு தர்சனம் கொடுக்கிறார். அண்ட் பகவான் கை கொடுக்கிறார். அண்ட் பிரம்மா சொல்றார், ஓ பகவானே, பிரார்த்தனை பண்றார், ஓ பகவானே, நான் ஏதோ உங்களுக்கு சமமான ஒரு நபர் மாதிரி நினைச்சு என்னை கை கொடுக்குறீங்க. நீங்க உங்களுடைய மெக்னானிமிட்டி, உங்களுடைய தாராள மனப்பான்மை எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பிரம்மதேவர் போற்றுகின்றார். பகவானுக்கு நிகர் யாரும் கிடையாது. ஆனால் பிரம்மதேவர் இந்த நெகிழ்ச்சியோடு சொல்றார். இந்த மெல்ட்டிங் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஹார்ட் மெல்ட் ஆகி பிரம்மதேவர் பிரார்த்தனை பண்றார், நான் ஏதோ உங்களுக்கு சமமான ஒரு நபர் மாதிரி நினைச்சு என் கூட நீங்க கை கொடுக்குறீங்க. அதுலதான் பிரபுபாதர் எழுதுறார், பிரம்மதேவர் சக்கிய ரசத்தில் இருந்தார். எப்படி சக்கிய ரசத்துக்கு போனார் பிரம்மதேவர்? கான்ஸ்டன்ட் ஸ்மரணம், கான்ஸ்டன்ட் தியானம், கிருஷ்ணரை தியானித்ததுனால தான். அப்போ ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார், அப்படின்னா பகவான் கை குலுக்கிறார், அண்ட் பகவான் கை குலுக்க மட்டும் இல்லை, ஹேண்ட் ஷேக்கிங் மட்டும் இல்லை, பகவான் சதுஸ்லோகி பாகவதத்தை போதிக்கிறார் இல்லையா? சதுஸ்லோகி பாகவதம் 4 ஸ்லோகம், சிருஷ்டியுடைய நுணுக்கங்களை 4 ஸ்லோகத்தில் போதிக்கிறார் பிரம்மதேவருக்கு. அப்படி டைரக்டாக பகவான் இருந்து உபதேசம் பெற்றவர், பகவான் கை குலுக்கிறார். அப்படிப்பட்ட பிரம்மா எப்படி திரும்பவும் மயக்கத்தில் போக முடியும்? முடியாது. ஆனால் நம்ம படிக்கிறோமே, பிரம்மா கன்றுகளையும் சிறுவர்களையும் திருடினார் அப்படின்னு. கிருஷ்ணாவை சாதாரண ஒரு பாலகனாக நினைச்சு தன்னுடைய சக்தியை பிரயோகம் பண்ணுறதுக்கு கன்றுகளையும் திருடுகளையும் திருடினாரு. அதுக்கு ஸ்ரீல ஜீவகோஸ்வாமி சொல்கிறாரு, அது இந்த பிரம்மா கிடையாது, அது முந்தைய பிரம்மாவும். ஏன்னா மகாவிஷ்ணுடைய ஒரு மூச்சில் எத்தனையோ இல்லையா, ஒரு மூச்சு உள்ள இழுக்கும்பொழுது ஒரு பிரம்மா உள்ள போயிடுறார், இறந்து போயிடுவார். ஒரு மூச்சு வெளியில் விடும்போது இன்னொரு பிரம்மா வெளியில் வரார். இது முந்தைய பிரம்மாவும். ஏன்னா இந்த பிரம்மா இல்யூஷனுக்குள்ள போக முடியாதுன்னு சொல்றார். நம்மளுடைய பிரம்மா இல்யூஷனுக்குள்ள போக முடியாதாம்மா. ஏன்னா பகவான் கை குலுக்கியிருக்கார், அண்ட் பகவான் ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறார். இந்த கேட்குறார் பிரம்மதேவர், கேட்குறார், பிரார்த்தனை பண்றார், இந்த விசர்கா 2ஆம் சிருஷ்டி செய்யும் பொழுது நான் சிருஷ்டிகர்த்தாங்கிற அந்த கர்வம் எனக்கு வரக்கூடாது கிருஷ்ணா அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்றார். பகவான் உபதேசம் ஆக்சுவலி தன் வாயால் சொல்றார், நான் திருப்தி அடைந்தேன் உன்னுடைய பக்தியில, உனக்கு ஒரு பொழுதும் மாயா உன்னை டச் பண்ணாதுன்னு பிரம்மதேவருக்கு பகவான் கேரண்டி கொடுக்குறார். அப்படி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி பிரம்மா திரும்பவும் மயக்கத்துக்குள்ள போக புரிந்து கொள்கின்றார். வேத்தி அப்படின்னா அதை கிரகித்துக் கொள்கின்றார், வெறுமனை தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. ஸோ ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் யாரேனும் ஒருவர் முக்தி செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்கிறாரம்மா. அப்படி முக்தி அடைந்தவர்களே யாரேனும் ஒருவர் தான்
கிருஷ்ணரை உணர்கின்றார், அப்படி சொல்லலாம் தமிழ்ல. கிருஷ்ணரை பற்றி உண்டான தெய்வீக உண்மைகளை உணர்கின்றார். ஸோ டஃப், நிச்சயம் டஃப் தான். அதனால அப்படி கிருஷ்ணரை உணர்ந்தவர் அப்படின்னா அவர் பிரேமைக்கு போயிடுவார். ஸோ பிரம்மதேவர் அந்த மாதிரியே சக்கிய பிரேமையில் இருந்தவர். அதனால தான் பிரம்மதேவரே சொல்றார் நாரத முனிவர்கிட்ட, ஓ நாரதா, என்னுடைய வார்த்தை எப்பொழுதும் பொய்யானதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றார். 2வது காண்டத்தில் வருது. ஏன் என்னுடைய வார்த்தை எப்பொழுதும் பொய்யானதே இல்லை? ஏன்னா நான் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றேன் அப்படி சொல்றார் ஸ்லோகத்தில். பிரம்மா ஒரு வார்த்தை கொடுத்தாருன்னா அது பொய்யே ஆகாதாம். அவர் போல்டா சொல்றார் பிரம்மதேவர். அது அவருடைய சாமர்த்தியத்தினால இல்லையாமா. அவர் என்ன சொல்றார்? காரணம், நான் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டே இருக்கிறதுனால என்னுடைய வார்த்தை பொய்யாகாது. பிரம்மதேவர் வாக்கு கொடுத்தாருல ஹிரண்யகசிபுக்கு வாக்கு கொடுத்தார். நான் ஆகாயத்தில் சாகக்கூடாது, நான் பூமியில் சாகக்கூடாது, நான் காலையில் சாகக்கூடாது, நான் நைட்டு சாகக்கூடாது, நான் ஆயுதத்தால் சாகக்கூடாது, இப்படிலாம் கேட்டார் பிரம்மதேவர். ததாஸ்து, அப்படியே ஆகட்டும். பிரம்மதேவர் கொடுத்த வாக்கு பொய்யாகுதில்ல, அவரே சொல்லியிருக்கார். கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணிட்டு வராமா, என்னுடைய தூய பக்தர், சக்கிய பிரேமையில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய பக்தர் வாக்கு கொடுத்துட்டார் ஹிரண்யகசிபுக்கு. அது எப்படி நான் பொய்யாக போகிறதுக்கு விடுவேன்? பகவான் வித்தியாசமான ரூபம் எடுக்கிறார் இல்லையா ஹிரண்யகசிபு. நரசிம்மதேவரா ஹிரண்யகசிபு வர மாட்டார். ஸோ இது பிரம்மா நாரத முனிவருக்கு சொல்றாரு, நான் சொன்ன வார்த்தை ஒருபொழுதும் பொய்யே ஆகாது. காரணம், நான் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றேன். அதனால தாங்க பிரம்மா ஆணையிட்டதை நாரத முனிவர் சீரியஸாக எடுத்துக்கிறார். பிரம்மா ஆணையிடுறார் நாரத முனிவருக்கு, நான் பகவான்கிட்ட நேரடியாக கற்றுக்கொண்ட இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத கருத்துக்கள், சதுஸ்லோகி பாகவதம், இதை நான் உனக்கு இப்பொழுது போதிக்கின்றேன். நான் பிரம்மா ஆணையிடுறார் நாரத முனிவருக்கு. இதை, இந்த பாகவத கருத்துக்கள், அதாவது பக்தியினுடைய இந்த நுணுக்கங்கள், இதை நீ எல்லாருக்கும் பரப்ப வேண்டும். இது என்னுடைய ஆணை விடுவார் பிரம்மதேவர். பிரம்மதேவர் இந்த மாதிரி சொன்னதுனால நாரத முனிவர் சீரியஸாக எடுத்துட்டு அதை பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். இப்பயும் பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையாக எழுதுகிறார். ஏன்னா பிரம்மதேவர் தூய பக்தர். அவருடைய ஆணையை மீறுவதற்கு நாரத முனிவர் விரும்புறதில்லை. இப்பயும் நாரத முனிவர் கிருஷ்ணனுடைய புகழ பரப்பிட்டே இருக்கார். ஏன்னா பிரம்மாவுடைய ஆணை, என்னுடைய அப்பா மற்றும் ஆன்மீக குரு பிளஸ் தூய பக்தர், அதனால் அவருடைய ஆணையை நான் சிறமேற்கொள்வேன். இப்போவும் நாரத முனிவர் டிராவல் பண்ணி பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். அப்போ ஏன்னா எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, பிரம்மதேவர் எப்படி அந்த நிலையை அடைந்தார், எப்படி இந்த சக்கிய பிரேமை அடைந்தார் அப்படின்னா அவரே சொல்லுவார். அதனால துஷ்டரம் பவசாகரம் அப்படின்னா பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தை தாண்டுவது மிகவும் கடினம். ஏன்னா ஏதோ ஒரு சிந்தனையை போட்டு கீழே பிடிச்சி இழுத்துருவாங்க மாயா. ஏதோ ஒரு சிந்தனையை உள்ள கொடுப்பாங்களா மைண்டுக்குள்ள, ஏதோ ஒரு சிந்தனையை போட்டு அப்படி கொக்கி போட்டு எடுத்துருவாங்க. நீ கிருஷ்ணரை நினைக்கல, வா உள்ளவா, என்னுடைய கண்ட்ரோலில் தான் இருப்படி மாயா. அப்படி நீ கிருஷ்ணரை நினைக்கல இல்லை, கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நீ நினைக்கல இல்லை, என்னுடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ள வா, பிடிச்சி இழுத்துருவாங்க. இதுதான் மாயா. கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினச்சிட்டே இருந்தோம்னா நாம் மாயாவோட இப்படி எழுந்து வெளிப்பட்டு யோக மாயாவோட கண்ட்ரோல் வந்துடுவோம். ஆனால் கிருஷ்ணரை நம்ம நினைக்கலன்னா என் கண்ட்ரோலில் வா. அப்போ நம்ம எதை பற்றி நினைப்போம்? ஜடத்தை பற்றி தான் நினைப்போம். 2 சிந்தனை தான், 2 சிந்தனை தான், வேறு சிந்தனை கிடையாது. ப்ராட் கேட்டகரியில் பிரிக்கலாம். 2 சிந்தனை தான். ஒரு சிந்தனை கிருஷ்ணரை நினைத்தால், இன்னொரு சிந்தனை ஜடத்தை நினைத்தால். ஜடத்தை நினைத்தல்னா எஸ், அதில் ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குங்க. பொருட்களை பற்றி நினைக்கலாம். இப்போ பெரிய பெரிய லாயர்ஸ் அண்ட் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் இவங்களாம் இருக்காங்களா, இவங்க எதை பற்றி நினைக்கிறாங்க? ஜடத்தை பற்றி தான் நினைக்கிறாங்க இல்லையா? டாக்டர்ஸ் இவங்களாம் எதை நினைக்கிறாங்க? ஜடம், லா, சட்டம். அது என்னது இந்த சட்டம்? எதை பற்றி இந்த சட்டம்? இட் இஸ் அபவுட் மேட்டர் ஒன்லி. கரெக்டா இல்லையா?
சட்டம் விதவிதமான சட்டம் இருக்குல்ல. கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் 1908 விதவிதமான சட்டம் இருக்கு. இந்த சட்டம் எதை பற்றி? மேட்டர் பற்றி. அப்போ இவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய அந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இவங்கெல்லாம் எதை நினைக்கிறாங்க? ஜடத்தை தான் நினைக்கிறாங்க. அதனால தான் சொன்னோம், 2 சிந்தனை தான் இருக்குது இந்த உலகத்தில். ஒன்று கிருஷ்ணரை நினைக்கணும், இன்னொன்று ஜடத்தை நினைக்கணும். ஜடத்தை நினைத்தால் நம்ம மேலும் மேலும் மாயாவோட பிடியில் மாட்டிக்கிறோம், ஸ்ட்ராங்காக மாட்டிப்போம், அப்படியே இழுத்துருவாங்க. அது பேர் தான் துஷ்டரம். கிருஷ்ணரை இதுலேருந்து வெளியில் வரணும்னா நான் வலுக்கட்டாயமாக கிருஷ்ணரை நினைக்கணும். கிருஷ்ணரை நினைச்சா மட்டும்தான் மாயாவை தாண்ட முடியும். ஸோ இது மாயா இது காமன் பிரின்சிபிள்ங்க, யூனிஃபார்ம் பிரின்சிபிள், எல்லோருக்கும் அப்ளை ஆகும், எல்லோருக்கும் அப்ளை ஆகும். அது எவ்வளோ பெரிய டெமிகாட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ரிஷிகளாக இருந்தாலும் சரி, கிருஷ்ணரை எப்பொழுது நினைத்தால் மாயாவோட பிடியை தாண்டலாம். அது நமக்கும் பொருத்தும். ஸோ திஸ் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால் இங்கே பிரச்சேதாஸ் என்ன கேட்குறாங்களாமா, பிரபுபாதங்க எழுதியிருக்கார், இதோட முடிச்சிடுறேன். எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கெட்டிங் அவுட் ஆஃப் திஸ் மெட்டீரியல் கிளச்சஸ். பிரச்சேதாஸ் நாரத முனிவரை பார்த்த உடனே நாரத முனிவர்கிட்ட எனக்கு நீங்கள் மிக பெரிய மகான், எனக்கு இந்த வரம் கொடுங்க அப்படிலாம் கேட்கல, ஜட ரீதியான வரம் கேட்கல. அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலிருந்து விடுபடணும். which may act as a torchlight by which we may cross the dark nescience of material existence. dark nescience என்ன? ஜட உலகம்ங்கிற காரிருள். அது ஏங்க இருள்னு சொல்லியிருக்கு? இன்ட்ரெஸ்டிங். இது இருளில் இது பக்தி வைபவ் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். இருளில் ஒரு இருட்டான ரூம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இருட்டான ரூம், கம்ப்ளீட் டார்க். அதில் ஏதோ வளைஞ்சு நெளிஞ்சு கிடக்குது, ஏதோ ஒன்று வளைஞ்சு நெளிஞ்சு கிடக்குது. இருட்டில் நம்ம உள்ளே போகும்பொழுது அதை மாற்றி பிரிச்சுப்போம். ஒரு சில பேர் ஐயோ பாம்பு அப்படி நினச்சிப்பார். ஆனால் அது மேபி அது கயிறாக இருக்கலாம். இன்னொருத்தர் அது கயிறுன்னு நினச்சிருக்கலாம், ஆனால் அது மேபி பாம்பாக இருக்கலாம். ஏன்னா இருட்டில் சரியாக தெரியாது. அதுதானே நமக்கு எல்லாருக்கும். இருட்டான ரூமில் ஏதோ கிடக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. அதே மாதிரியா ஜட உலகமும் காரிருளாமா, அறியாமைங்கிற காரிருள். அதனால் நம்மளுக்கு சரியாக தெரியாது, சரியாக புரிஞ்சுக்க முடியாது. இது இயல்புங்க, ஜட உலகத்துடைய இயல்பு அப்படி. கிம் கர்ம கிம கர்மேதி கவயோப்பியத்திர மோகிதாக கிருஷ்ணா சொல்றார். பெரிய பெரிய கிரேட் திங்கர்ஸ் கூட குழம்பி போகிறாங்க. மோகிதாக, எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாதுன்னு குழம்பி போகிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா இது காரிருள், அறியாமைங்கிற காரிருள் நிரம்பிய ஜட உலகம். சாதாரணமாக ஒரு இருட்டான ரூமில் என்ன இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியாதோ, ஒரு பொருள் அப்படி வளைஞ்சு கிடந்து நமக்கு தெரியாதோ, அதே மாதிரியா ஜட உலகத்தில் நம்மளால் சரியாக பார்க்க முடியாதுங்க. மாற்றி தான் பார்த்துப்போம், மாற்றி புரிஞ்சுப்போம். அதான் மாயாவும். பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், மாயானா என்னன்னு சொல்கிறாருன்னா, ஒரு விஷயத்தை மாற்றி புரிந்து கொள்வது மாயா எடுத்துட்டார். ஒரு விஷயத்தை உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொள்ளாமல் மாற்றி புரிந்து கொள்வது தான் மாயா எடுத்துட்டார். ரூமில் இது வளைஞ்சு இருக்கு, அதை நம்ம மாற்றி புரிஞ்சுப்போம். அது கயிறாத்தான் இருக்கும், ஆனால் நம்ம மாற்றி புரிந்து இது பாம்புன்னு பயப்படுவோம். இது அந்த மாற்றி புரிந்து கொள்வது மயம். இப்படி தான். அதனால் இந்த ஜட உலகங்கிறது கம்ப்ளீட் காரிருள் நிரம்பியது. இங்கே இதே சொல்லியிருக்கு, டார்க் நெஸ்சியன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், காரிருள். ஸோ அதனால் எனக்கெல்லாம் தெரியும், நான் கரெக்டாக கலந்து தப்பு, எனக்கு கரெக்டாக நான் பார்க்குறேன், எல்லாமே எனக்கு தெரியுங்கிறது தப்பு. ஏன்னா எனக்கு தெரியாதுங்க. அப்போ உங்களால் இருட்டான ரூமில் கரெக்டாக எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியுமா? லைட் இல்லாமல் பார்க்க முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரியே நம்மால் இந்த ஜட உலகத்தில் கரெக்டாக எதையும் பண்ண முடியாது. தூமே நாபுரேத வாக்கினீர் யதாதர்ஷ்டோ மலையிருச்சு எதோல் பேனாவிருதோ கர்ப்பஸ் ததாதே நிதமாவிருதோ. ஃபயரை எல்லாத்தையும் எரிச்சிடும், எரிச்சு பஸ்மமாக்கிடுவோம். ஆனால் அந்த ஃபயருக்கு கூட ஒரு அசுத்தம் வருதாம்மா. கிருஷ்ணா இது சொல்கிறார். இந்த ஃபயருக்கு கூட ஒரு அசுத்தம் வருதாம்மா. எனக்கு புகை மூடுறது.
ஃபயர் கூட வந்து புகை வந்து மூடுறது. அந்த மாதிரிய கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த உலகத்தில் எல்லா செயல்களும் அசுத்தத்தால் நிரம்பி இருக்கிறோம், அசுத்தத்தால் சூழ்ந்திருக்கோம். அதனால யாருமே இந்த உலகத்தில் ஜடத்தில் பர்ஃபெக்டா இருக்க முடியாது. வேற விதமா சொல்லணும்னா, சார்ந்த உண்மையில் யாருமே பர்ஃபெக்டா இருக்க முடியாது. ஏன்னா ஃபயர் வந்து ரொம்ப தூய்மைப்படுத்தக்கூடியதுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபயர். ஆனால் அந்த ஃபயருக்கே தூமா புகை வந்து மூடுறது. அதனால யாருமே இந்த உலகத்தில் ஜட விஷயத்தில் அல்லது ஜட விஷயம் சொல்றதை விட ஜடத்தில் பர்ஃபெக்ட் சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா முக்குணங்கள் நிரம்பியது. பர்ஃபெக்ட் சொல்யூஷன் கொடுக்கறது கிருஷ்ணன் மட்டும்தான். அதனால நாம் எப்பொழுது கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருந்தால் கிருஷ்ணா வந்து உள்ளே இருந்து எது செய்யணும்னு தூண்டு வரோமா. அது பேர் தான் ததாமி புத்தி யோகம். உள்ளே இருந்து நான் போதுமான அறிவை வழங்குகின்றேன். கிருஷ்ணரை எப்பொழுது நினைத்து கொண்டே இருந்தால் தான் நம்ம தப்பு பண்ண மாட்டோம். அப்போ தப்பு பண்ண மாட்டோம். உள்ளே இருந்து கிளாரிட்டி கிருஷ்ணன் வந்து தெளிவுபடுத்துவார். இல்லைன்னா முக்கியந்தி மாட்டிப்போம். எதையாவது ஒன்று செய்ய போய் அதிலிருந்து ஒரு சிக்கலை மாட்டிப்போம். இப்போ பிரபுபாதர் என்ன சொல்லுவார், மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் டர்ட்டி போத் எக்ஸ்டர்னலி அண்ட் இன்டர்னலி அப்படி எழுதுகிறார். லெட்டரில் எழுதியிருக்கார் பிரபுபாதர். ஜட உலகமே அசுத்தமானது. ஏன் அசுத்தமானது? முக்குணங்கள் நிரம்பியது. அண்ட் வெளிப்புற ரீதியாகவும் சரி உள்புற ரீதியாகவும் சரி அசுத்தம் தான். அது என்னங்க, வெளிப்புற ரீதியாக அசுத்தம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். குப்பையெல்லாம் கிடக்கும், குப்பை கிடைக்கும், அது கிடக்கும், டிச்சு போகும். இது வெளிப்புற ரீதியாக அசுத்தம். உள்ளேயும் அசுத்தமாகும் ஹிருதயத்தில். ஸோ மெட்டீரியல் வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது வெளிப்புற ரீதியாகவும் சரி உள்புற ரீதியாகவும் அசுத்தம் தான். அதனால் தூய்மைப்படுத்தக்கூடியவர் கிருஷ்ணன் நினைத்தா மட்டும்தான் தூய்மை அடைய முடியும். ரைட்? அப்போ தாண்டவே முடியாத இந்த ஜட பெருங்கடல், இதை தாண்டது வந்து நம் சாமர்த்தியத்தினால் தாண்ட முடியாது. கான்ஸ்டண்டாக கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருந்தால் கிருஷ்ணா திருப்தி அடைந்து நம்மை விடுவிக்கின்றார். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி பட்டிட பாவன் சில பிரபுபாத் கி மிதாய் கௌரவ பிரேமனந்தே.